Welcome all of you, my dear students. I congratulate you because now you are a 10th class student. मैं आप सबका स्वागत करता हूं 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में से आज हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमें जो पाठ जिन पाठों को हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई 1 यूनिट 1 के अंतर्गत इकाई का मतलब क्या है? यूनिट 1 के अंतर्गत हमें 4 पाठों को पढ़ना होगा। 4 लेसन्स को हमें पढ़ना होगा और पहला पाठ है बरसते बादल। यह कविता पाठ है। बरसते बादल कैसा पाठ है? कविता पाठ है। बरसते बादल पाठ को सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, यानी सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता को लिखी है। और दूसरा जो है ईदगाह, दूसरा पाठ जो है ईदगाह, यह कहानी पाठ है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा है। और तीसरा पाठ है फिर कविता पाठ है, हम भारतवासी। ये जो है ये भी कविता पाठ है। आरपी निशंक हम भारतवासी का पाठ का लेखक है, यानी इस कविता के कवि हम भारतवासी पाठ के कविता के कवि आरपी निशंक है। और शांति की राह में ये तो उपवाचक है, नॉन डिटेल। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले कौन कौन से पाठ है, पाठ का स्वरूप क्या है और उस पाठ के लेखक कौन है, इसके बारे में आप हमेशा याद रखना चाहिए। कैसा पाठ है? बरसते बादल कविता पाठ है। ईदगाह कैसा पाठ है? कहानी पाठ है। हम भारतवासी कैसा पाठ है? कविता पाठ है। इस तरह हर पाठ का एक स्वरूप और विशेष होता है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। ओके, और आज हम दूसरा पाठ जो है ईदगाह पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, यानी दूसरा पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेंगे आगे चले ముందుకు వెళ్దామా? మీ సౌలభ్యం కోసం నేను అప్పుడప్పుడు తెలుగులో కూడా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చర్చించడానికి ప్రయత్నిస్తా. ఓకే, సో మనం ఈరోజు ఫస్ట్ యూనిట్లో సెకండ్ పాఠం నుంచి మనం మన అధ్యయనాన్ని మనం మొదలు పెడదాం. ఓకేనా? ఆర్ యు రెడీ? చలియే. ఈద్గాహ్, చూడండి శబ్దం. ఈద్గాహ్ పాఠం పేరేంటి? ఈద్గాహ్. ఓకే, యह కహానీ పాఠ है. అంటే ఇది ఒక కథ. మీకు కథలంటే ఇష్టమే కదా, అందరికీ ఇష్టమే, పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇష్టమే కథలంటే. సో यह कहानी पाठ है. इस कहानी का इस कहानी का कहानीकार है, लेखक है प्रेमचंद. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈద్గాహ్ कैसा पाठ है? कहानी पाठ है. इस पाठ का लेखक कौन है? इस पाठ का लेखक कौन है? हाँ, इस पाठ का लेखक प्रेमचंद है. चलिए, पाठ के अंतर्गत हम पहले उन्मुखीकरण प्रसंग पढ़ेंगे. उन्मुखीकरण प्रसंग
पढ़ेंगे। उन्मुखीकरण प्रसंग को आपको पढ़ना चाहिए। आप इसे पढ़ना चाहिए। चलिए आप पढ़ेंगे? हाँ, आप कोशिश कीजिए उन्मुखीकरण प्रसंग। ओके, चलिए उन्मुखीकरण प्रसंग। हाँ, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ दे सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को, पथिक అంటే what is the meaning of పథిక్? పథికోं को, పథిక్ అంటే బాటసారి. పథికోं को మనము రోడ్డు మీద ఎండలో వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఎండగా ఉన్నప్పుడు చెట్ల నీడలో నుంచుంటాం. సో బాటసారులకి మరి మిట్ట మధ్యాహ్నం జలతి दोपहर में మండుటెండలో पेड़ सदा देते हैं छाया. Trees always gives us shade, rest. खुशबू भरे फूल देते हैं और हमको नव फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे. ఓకే, నో విల్ ట్రై టు నో ద మీనింగ్స్. ఇప్పుడు మనం మీనింగ్స్ ని చూద్దాం. పథికోं को జలతి दोपहर में బాటసారులకి ఎండలో మండుటెండలో చెట్లు నీడనిస్తాయి. మరి చక్కటి ఖుషబు అంటే వాసన, సువాసన కలిగిన పూలమాలలు పూలని మనకి పూలమాలలను ఇస్తాయి. మరి సాక్రిఫైస్ చేస్తాయి చెట్లు. ఈ విధంగా మరి సాక్రిఫైస్ చేసిన ఈ చెట్ల నుంచి మనం ఏదైనా కొంచెం నేర్చుకోవాలి కదా! నేర్చుకోవాలా వద్దా? ఆ! హమ్ భీ తో కుచ్ దేనా సీకే. మనం కూడా ఇవ్వాలి కదా! అంటే చెట్లు ఏ విధంగా అయితే మనకి అన్నీ ఇస్తుంటాయో, పళ్ళిస్తాయి, పూలిస్తాయి. ట్రీస్ గివ్స్ us everything. So, like this, we have to learn, we have to enjoy the joy of giving. మనం కూడా ఏదైనా ఇవ్వాలి. మొన్న చైనాతో యుద్ధం జరిగింది. మన సైనికులు హమారే సైనిక్ కయి సైనిక్ స్వర్గ సిదర్ గయే. హమ్ ఉनको క్యా దే సక్తే హై? మనం వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వగలము? వాళ్ళు మనకు త్యాగం చేశారు. వాళ్ళకేమి ఇవ్వగలము? చైనా యాపిల్‌ని వాడకుండా ఉంటే చాలు. మనం చేసినట్టే. చైనా వస్తువులు ఇక మీదట కొనకుండా ఉంటే చాలు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలు మనం పాటిస్తే చాలు. ప్రభుత్వం చెప్పిన నియమ నిబంధనలను పాటిస్తే చాలు. ఈ విధంగా దేశానికి సేవ చేయొచ్చు. మరి మనం మనం త్యాగం ఈ విధంగా నియమ నిబంధనలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించి దేశాన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అర్థాలు చూడండి ఒకసారి. పథికోంకో, పథిక్ అంటే ఏంటి? పథిక్ అంటే బాటసారి, ముసాఫిర్. పథిక్ అంటే ముసాఫిర్. ఆర్ పేడ్, పేడ్ అంటే చెట్టు. పేడ్‌కి చాలా అర్థాలున్నాయి. पेड़ के कई अर्थ हैं, यानी समानार्थक शब्द. वृक्ष, पादप, ऐसे कई समानार्थक शब्द हैं. सदा देते हैं छाया, ఎల్లప్పుడూ సదా అంటే హమేషా. సదా మీన్స్ हमेशा. सदा छाया देते हैं. और खुशबू, खुशबू माने गुड स्मेल. खुशबू माने गुड स्मेल. हमको नव फूलों की माला, नव फूलों की माला देते हैं. फूलों की माला, गार्लैंड. त्यागी तरुओं के जीवन से हम सीखेंगे कुछ, कई बात हम सीखेंगे.
सीखें, चलें, करें, देखें. చూసారా వర్డ్స్? వీట్లి గురించి మనం వ్యాకరణం చదువుతున్నప్పుడు మళ్ళీ పాఠము హ్మ్. 3 పార్ట్‌లయిన తర్వాత మనం నేర్చుకుందాం. పాఠం చదువుతూ, చదువుతూ గ్రామర్ కూడా వ్యాకరణ అంశాలు కూడా మనం ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు పక్కనే ప్రశ్నలున్నాయి చూడండి ఇక్కడ. पथिकों की जलती दोपहर में सुकवा आराम किससे मिलता है? జలతి దుపహర్ చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ ప్రశ్నని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రశ్నకు 2-3 బార్ पढ़ेंगे. ओके. हमें आराम किससे मिलता है? जवाब तो आसान है. आंसर इज वेरी इजी. सदा पेड़ देते हैं छाया. सो पथिकों को सुखवा आराम किससे मिलता है? किससे मिलता है? पेड़ों से मिलता है. खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? फूलों की माला. पेड़ हमें फूल देते हैं, हम उससे माला बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं. खुशबू. सी लुक एट हियर. खुशबू. खुशबू का अर्थ क्या है? गुड स्मेल. खुशबू अंटे गुड स्मेल. हम भी तो कुछ देना सीखे. वी मस्ट लर्न टू गिव समथिंग. कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? यहां पर 3 प्रश्न है. जलती दोपहर में सुकवा आराम किससे मिलता है? आंसर आसान है. जवाब आसान है. पेड़ से मिलता है कि नहीं? यस और नो? यस, पेड़ से मिलता है. खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें माला देते हैं. ओके. हम भी तो कुछ देना सीखे. కవి ने ऐसा क्यों कहा होगा? కవి ఎందుకు అలా చెప్పుండొచ్చు? మనము ఏదైనా ఇవ్వటం నేర్చుకుందాము అని ఎందుకు చెప్పుండొచ్చు? यस, वृक्ष हमें छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है. वृक्ष से कई लाभ है. वृक्षों से ऑक्सीजन मिलता है ना? इसी तरह हमें भी परोपकारी गुणों के साथ जीना है. पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, हमें देता है. इसी तरह हम भी పరోపకారి గుణం को अपनाना चाहिए. ప్రతి పాఠంలో కూడా మనం నీతిని నేర్చుకోవాలి, యూనిటీ గురించి నేర్చుకోవాలి, దేశభక్తిని గురించి నేర్చుకోవాలి, మరి టీమ్ లీడింగ్ కలిసి ఎలా నడవటం నేర్చుకోవాలి, మరి మంచి గుణాలు నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ కలిసే పాఠంగా మనకి ఇవ్వబడతాయి, పాఠంలో ఇవ్వబడతాయి. సో మనం 3 ప్రశ్నలకి చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పుకున్నాం. పతికోं को जलती दोपहर में सुकवा आराम पेड़ से मिलता है. किससे అని తీసి पेड़ से मिलता है. किस అని తీసేయాలి. హైకి క్వెషన్ మార్క్ తీసివేయాలి. खुशबू भरे फूल हमें फूलों की माला, नव फूलों की माला देते हैं. कवि ने क्यों कहा होगा हम भी तो कुछ देना सीखे? क्योंकि वृक्ष परोपकारी गुणों से जीता है. हम भी परोपकारी गुणों से जीना चाहिए. दूसरों की भलाई करनी चाहिए. बात समझ में आई आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरे अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे. देखिए उद्देश्य. हर पाठ का उद्देश्य होता है. हर पाठ में हम नीति, देशभक्ति आदि अंशों के बारे में सीख सकते हैं. सो यहाँ पर ईदगाह पाठ का भी मुख्य उद्देश्य है. वैसे तो भाषा शैली से परिचित कराना, कहानी को कैसे लिखना है, कहानी में किस तरह के शब्दों को रखना चाहिए, छोटे छोटे शब्दों को, सुंदर शब्दों को कहानी में रखते हैं, है ना?
మీరు కూడా కథలు చెప్తారు కదా! చిన్న చిన్న వాక్యాలతో చిన్న పిల్లలకి కథలు చెప్తారు గదా! అలాగే कहानी विदा की भाषा शैली से परिचित कराते हुए पाठ का उद्देश्य कहानी స్టైల్‌ని భాషా శైలి అంటే భాష యొక్క స సరళి మనకి పరిచయం చేస్తూ छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना పిల్లలు కథ రాయటము అనేటువంటి విషయాన్ని పిల్లల్లో కథ రాసే విధానాన్ని వికసింపచేయటం, డెవలప్ చేయటం. और त्याग और त्याग, సద్భావ్, వివేక్ మరి పిల్లల్లో త్యాగాన్ని, సద్భావాన్ని, వివేకాన్ని మొదలైన సంవేదనశీల్ అంటే ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్‌ని, కర్తవ్యబోధ సంబంధి డ్యూటీ మన కర్తవ్యం ఏమిటి? అటువంటి గుణాలన్నిటిని కూడా మరి మనలో వికసింపచేసే ప్రయత్నము ఈ పాఠం ద్వారా జరిగింది. బడే బుజుర్గోं के प्रति బడే బుజుర్గోं के ప్రతి మరి పెద్దవాళ్ళ పట్ల, ముసలి వాళ్ళ పట్ల మనము బడే బుజుర్గోं के ప్రతి శ్రద్ధ వ ఆదర్, శ్రద్ధ వ ఆదర్ అంటే శ్రద్ధ, భక్తి కలిగి ఉండాలి. గౌరవం కలిగి ఉండాలి. శ్రద్ధ వ ఆదర్ అనే భావన మనలో వికసింపచేస్తుంది ఈ పాఠం. सो पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईदगाह पाठ का मुख्य उद्देश्य कहानी विदा की शैली से परिचित कराना और त्याग, सद्भाव, विवेक जैसे गुणों का विकास करना, बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा व आदर की भावना का विकास करना ईदगाह पाठ का मुख्य उद्देश्य है. अब चलेंगे हम विधा विशेष के बारे में चर्चा करने के लिए. विधा विशेष के बारे में चर्चा करने के लिए. कहानी, यह कहानी शब्द जो है 2 शब्दों से बना है. कह प्लस आनी. చూడండి कह प्लस आनी 2 शब्दों से कहानी शब्द कहानी शब्द बना है. आनी को प्रत्यय कहते हैं. कह प्लस आनी कहानी. कह అంటే అర్థం ఏంటి? చెప్పడం. कहना किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है. ఏదైనా పాఠాన్ని అందంగా విషయాన్ని కానీ, పాఠాన్ని కానీ, ఒక సంఘటన కానీ చాలా అందంగా చెప్తే ప్రెజెంటేషన్ చేస్తే అది కథా రూపం సంతరించుకుంటుంది. స్కూల్లో జరిగిన విషయాన్ని కానీ, మరి మీరు చూసిన మంచి దృశ్యాన్ని కానీ, ఏ దృశ్యమైనా దాన్ని మంచి అక్షరాలతో, మంచి శబ్దాలతో, చక్కటి శబ్దాలతో కూర్చి మనం కథగా చెప్తే, ప్రస్తుతీకరిస్తే, ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తే అది కహానీగా మారుతుంది. అంటే కథకి కొన్ని లక్షణాలుంటాయి. చక్కటి అందమైన శబ్దాలని కథలో ప్రయోగించాలి. మరి ఈ కథలో ఇస్ కహానీ మే చూడండి ఇస్ కహానీ మే చూడండి రెడ్ లెటర్స్‌లో పెడతా నేను. ఇస్ కహానీ మే దాది వ పోతే అవ్వ, మనవడు. పోత అంటే మనవడు. దాది అంటే అవ్వ. దాది వ పోతే కా మార్మిక ప్రేమ దర్శాయా గయా హై. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మొత్తము కథలో ముఖ్యమైన అంశము. ఈద్‌గాహ్ కహానీ మే దాది వ పోతే కా మార్మిక ప్రేమ దర్శాయా గయా. ఈద్‌గాహ్ కథలో ఏం జరిగింది? దాది వ పోతే కా మార్మిక ప్రేమ दर्शाया गया. मार्मिक प्रेम इसमें कथन व संदर्भ वातावरण का सजीव चित्रण है. ఇందులో కథనం అంటే కథనం అంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఎవరెవరు డైలాగ్ ఎలా మాట్లాడారు, సిచ్యుయేషన్, వాతావరణం, సందర్భము ఇవన్నీ కూడా చాలా సజీవంగా అంటే రియల్‌గా జరిగినట్టు మనకి చిత్రీకరింపబడింది. सजीव చూడండి ఈ పదం చూడండి सजीव चित्रण है. सजीव चित्रण है. इसमें बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का सुंदर
ప్రతిబింబ మిల్తా హై. ఇందులో బాల్యావస్థ మరి చిన్న పిల్లలప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి నిర్మలమైన భావాలు ఈ ఈ పాటల్లో మనకి సజీవంగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా 'ప్రేమ్‌చంద్ की इस कहानी का मुख्य अंश क्या है? दादी व दादी व पोते का मार्मिक चित्र है. दादी व पोते का मार्मिक प्रेम इस पाठ में हम देख सकते हैं. ओके, बात समझ में आई? कहानी शब्द कहा प्लस आनी शब्दों से बना है. आनी को प्रत्यय कहते हैं और इसमें कथन व संदर्भ का वातावरण का सजीव चित्रण हम देख सकते हैं. बचपन में हम कभी भी झूठ नहीं बोलते. हमारी भावनाओं में నిర్మలత దిखाई देती है కదా. మీలో ఒక నిష్కపటమైన భావాలు ఉంటాయి. అమ్మతో మాట్లాడినప్పుడు, నాన్నతో మాట్లాడినప్పుడు చాలా నిష్కపటంగా మాట్లాడతారు చిన్నపిల్లలు. పెద్దవుతున్న కొద్దీ మనలో ఈ మరి నిష్కపటం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. అంటే కల్లా కపటం పెరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ చిన్నతనంలో బాల్యావస్థలో మరి చైల్డ్‌హుడ్‌లో మనలో చాలా నాజూకైన ఫీలింగ్స్ అంటే స్మూత్ ఫీలింగ్స్ ఎవరిని కొట్టకూడదు, ఎవరిని తిట్టకూడదు, ఎవరిని హింసించకూడదు, దొంగతనం చేయకూడదు. ఇటువంటి భావాలన్నీ మనకుంటాయి చిన్నప్పుడు. అవి చిన్నప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉంటే పెద్దయ్యాక కూడా అవే భావాలు మనలో పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో, నిర్మల భావనों का सुंदर प्रतिबिंब दर्शाया गया है. మరి మనం ఒక్కసారి ఇప్పుడే लेखक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. आर यू रेडी? आप तैयार हैं? लेखक के बारे में भी हम पढ़ेंगे. लेखक का परिचय करेंगे. तैयार है? देखिए, यह प्रेमचंद का चित्र है. प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद का चित्र है. मुंशी प्रेमचंद का चित्र है. मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? गरीब घराने गरीब घराने पैदा इल्लू गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ. 1880లో జరిగింది. గరీబ్ ఘరానే మే గరీబ్ అంటే పూర్ ఫ్యామిలీ. ఈయన చాలా పూర్ ఫ్యామిలీలో ఈయన జననము జరిగింది. ఇస్కే బచపన్ కా నామ్ ఈయనకి చిన్నప్పుడు ఇంకో పేరుంది. ధనపత్ రాయ్ श्रीवास्तव था. प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है? ధనపత్ రాయ్ శ్రీవాస్తవ था. చూడండి, రెడ్ లైన్ అండర్లైన్ చేసి నేను. इन्होंने ట్యూషన్ పడాతే హుయే ఈయన ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటూ అంటే పిల్లలకి విద్య నేర్పుతూ మెట్రిక్ తథా నౌకరీ కర్తే హుయే. మెట్రిక్ అంటే 10th క్లాస్ అనమాట. అప్పుడు 10th క్లాస్. ఆ కాలంలో మెట్రిక్ 10th క్లాస్. ఎస్ఎస్ఎల్సి అనేవారు. సెకండరీ స్కూల్ లీవింగ్ సర్టిఫికేట్. మెట్రిక్ తథా నౌకరీ కర్తే హుయే మరి మెట్రిక్ చదివాడు ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటూ. నౌకరీ కర్తే హుయే బిఏ పాస్ కియా. అంతేకాదు నౌకరీ కర్తే హుయే చూడండి, నౌకరీ కర్తే హుయే నౌకరీ అంటే జాబ్. బిఏ పాస్ కియా. ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే इन्होंने इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 250 कहानियों की रचना की. ఈయన ఇంచుమించుగా ఒక డజన్ ఉపన్యాసాలు అంటే నవలలు. लगभग అంటే ఇంచుమించు, एक दर्जन डजन उपन्यास और 250 150 కథలు ఈయన రచించారు. इन्हें उपन्यास సామ్రాట్ भी कहा जाता है. ఈయనకి ఒక బిరుదుంది, నిక్నేమ్. ఏమని? ఉపన్యాస్ సామ్రాట్ అనే పేరు కూడా ఈయనకి ఉంది. ఇన్కి కహానియా అయితే ఈయన కథలన్నీ కూడా మానస సరోవర్ శీర్షక్ సే
అంటే ఒక పుస్తకం తయారు చేసి మానస సరోవర్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆట ఖండోమే సంకలితం 8 భాగాలుగా విభజించారు. ఈయన పుస్తకాలన్నీ కూడా. ఇది ఎలాగా మానసరోవర్ శీర్షక్ సే ఆట ఖండోమే సంకలిత है. అయితే ఈయన చాలా ముఖ్యమైన నవలలు 'గోదాన్', 'గబన్', 'సేవా సదన్', 'నిర్మల', 'కర్మభూమి', 'రంగభూమి', 'కాయాకల్ప్', 'ప్రతిజ్ఞ', 'మంగళసూత్ర' ఇవన్నీ ఈయన రాసిన నవల్స్. చాలా పెద్దయిన తర్వాత మీరు హిందీ నేర్చుకుంటే చదువుకోవచ్చు. 'గోదాన్', గోదానం అంటే గోవుని దానం చేయటం. చాలా ఈజీ. ఇలాగే 'గబన్' మీకు అంటే ఈ పదాలు స్టోరీ పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు ఇంకా అర్థం అవ్వవు. ఇవన్నీ ఉపన్యాసాలు అంటే నవలలు. 'సేవా సదన్', 'నిర్మల', 'కర్మభూమి', 'రంగభూమి', 'కాయాకల్ప్', 'ప్రతిజ్ఞ' ఇలాంటి చాలా నవల్స్ ఈయన రాయటం జరిగింది. అయితే ఈయన రాసిన కథల్లో 'ఇన్‌కీ ప్రముఖ కహానియోం మే' ఈయన రాసిన కథల్లో చాలా అద్భుతమైన కథలు మనకొక 3 కథలున్నాయి. ఏంటంటే అవి 'పంచ్ పరమేశ్వర్'. 'పంచ్ పరమేశ్వర్' పరమేశ్వరుడు దేవుడు. పంచ్ అంటే పంచాయతీ. రచ్చబండ. పూర్వము తీర్పులు చెప్పేవారు కదా! మరి అప్పుడు జడ్జిలుండేవారు కాదు చిన్నప్పుడు. రచ్చబండ దగ్గర పెద్దలు తీర్పు చెప్పేవారు. ఒక్కొక్కసారి ఆ గ్రామ పెద్ద తీర్పు చెప్పేవాడు. మరి అటువంటి తీర్పు చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఎవరుంటారు? అక్కడ తీర్పు చెప్పేవాడిలో దేవుడు ఉంటాడు. ఆ పాఠం మీద. అటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి పాఠం. 'బడే ఘర్ కీ బేటీ', 'కఫన్' ఇవన్నీ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కథలు. ఎప్పుడైనా మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఈ కథల గురించి మనం చర్చిద్దాం. మెయిన్ అంశాలు. సో, ఈరోజు మనం ప్రేమ్‌చంద్ యొక్క పరిచయము చేసుకున్నాము. ప్రేమ్‌చంద్ చాలా పేదింట్లో పుట్టాడు. గరీబ్ ఘరానే మే కాశీ మే 31 जुलाई 1880 को हुआ. प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है? गणपत राय श्रीवास्तव था. इन्होंने ట్యూషన్ పడాతే హుయే ట్యూషన్ చెప్పుకుంటూ అంటే పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పుకుంటూ మెట్రిక్ పాస్ అయ్యాడు. నౌకరీ కర్తే హుయే జాబ్ చేస్తూ బిఏ పాస్ అయ్యాడు. లగ్‌భగ్ ఇంచుమించు లగ్‌భగ్ అంటే ఇంచుమించు ఏక్ దర్జన్ ఒక డజను ఉపన్యాసాలు ఈయన రాశాడు. ఈయనకి బిరుదేంటి? ఉపన్యాస సామ్రాట్. ఇनको हम ఉపన్యాస సామ్రాట్ कहते हैं. ఈయన కథలన్నీ కూడా 'మానసరోవర్' అనే టైటిల్‌తో 8 ఖండాలుగా మరి సంకలింపబడి ఉన్నాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ నవలలు 'గోదాన్', 'గబన్', 'సేవా సదన్', 'నిర్మల', 'కర్మభూమి', 'రంగభూమి', 'కాయాకల్ప్', 'ప్రతిజ్ఞ', 'మంగళసూత్ర'. ఈయన ఈ 'మంగళసూత్ర' అనేటువంటి నవల రాస్తూ చనిపోయాడు అని అంటారు. అంటే సగం రాసి ఈయన చనిపోయారని చెప్తూ ఉంటారు. ఇవి మెయిన్ ఉపన్యాసాలు. మనము ఏం చేయాలంటే మీరు మరి రైటర్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. చూడండి పాఠ్య పుస్తకంలో ముఖ్యంగా మీకు కొన్ని సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి. 'ఛాత్రోं के लिए सूचनाएँ' ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్రా మీకు. 'ఛాత్రోं के लिए सूचनाएँ' మరి మీకందరికీ అర్థం అవ్వాలని తెలుగులో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సమ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ హాస్ బీన్ గివెన్ టు యూ. విషయ ప్రవేశ్ ధ్యాన్ సే పढ़िए. మనం చేసాం కదా మరి ఉన్ముఖీకరణ ప్రసంగి చదివాము. ఇంక నెక్స్ట్ వస్తుంది విషయ ప్రవేశం. దీని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్‌లో నెక్స్ట్ చదివేది అంశమే. అంటే నెక్స్ట్ మనం చదివేది విషయ ప్రవేశ చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. పాఠ్య విషయ సమझिए పాఠాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. పాठ को ध्यान से पढ़िए పాఠాన్ని చాలా కాన్సంట్రేట్‌తో చదవాలి. जिस शब्द का अर्थ ना समझे में नहीं आता उसके नीचे రేఖా खींचिए. మరి పుస్తకం అయితే మీ దగ్గర పుస్తకం ఉంటే మీకు రాని పదం వెంటనే యూ హావ్ టు అండర్‌లైన్ విత్ పెన్సిల్. నీచే రేఖా खींचिए పెన్సిల్‌తో అండర్‌లైన్ చేయాలి. అది ఆ అర్థాన్ని మనం మీ టీచర్‌ని అడగాలి. రేఖాంకిత్ శబ్దం కా అర్ధ శబ్దకోశ్ మే ढूंढिए. ఆ తర్వాత మీరు గీత గీసిన ఆ శబ్దాన్ని శబ్దకోశ్ మే ढूंढिए. శబ్దకోశ్ అంటే డిక్షనరీలో వెతుక్కోవాలి. డిక్షనరీ ఒకటి కొనుక్కొని అందులో వెతుక్కోవాలి. డిక్షనరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. రేఖాంకిత్ అంటే రేఖని అంకితము చేసిన శబ్దము. అంటే ఏ శబ్దం కిందైతే మనం రేఖను గీస్తాము, గీతను గీస్తాము అది దాన్ని మనము
రేఖాంకిత్ అని అంటాము. రేఖాంకిత్ చూడండి. శబ్దకోష్ డిక్షనరీ. ఫస్ట్ లెసన్ మనం 10 రోజులు చదువుకుంటాం ఈ లెసన్. 10 డేస్ అంటే వీ హావ్ టు స్పెండ్ 10 into 40 minutes నియర్లీ. ఈ లెసన్ బాగా ఫస్ట్ 2 లెసన్‌లు మనం అర్థమయ్యేలా చదువుకుంటే, ఇంక తర్వాత లెసన్‌లు నేను చెప్పకుండానే మీకు చదివేస్తారు. సో, छात्रों के लिए जो सूचनाएँ दी गई हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ें. सूचनाएँ क्या है? विषय प्रवेश ध्यान से पढ़ें, पाठ्य विषय समझें और ध्यान से पढ़ें और जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता, उसके नीचे रेखा खींचिए. रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूँढिए. समझ में आने वाले अंश हो तो छात्र సమూహం में ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది మీ దగ్గర ఉంటారు. తెలియకపోతే వాళ్ళని ఏం చేయాలి మనం? గ్రూప్‌గా చేరి అధ్యాపకులతోని, మీ టీచర్‌తోని చర్చ. हमेशा चर्चा करनी चाहिए. If you discuss with your friends, you can learn a lot. ఓకే. 3D ఫార్ములా అంటాం. 3D ఫార్ములా. తెలుసా మీకు 3D ఫార్ములా? ఎవరైనా చెప్పారా? డి, డి, డి. డిస్కస్, డిబేట్, డిస్కస్, డిబేట్. ఓ లెసన్ పక్కకెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ నేను చూస్తాను. ఓకే. డిస్కస్, డిబేట్, డిసెక్ట్. ఓకే. డిస్కస్, డిబేట్, డిసెక్ట్. అంటే ఒక విషయాన్ని మనము బాగా గుర్తుంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? డిస్కస్ చేయాలి. ఎవరితోని? మీ ఫ్రెండ్స్‌తో. యూ హావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ అది ఈ విషయము, ఈ అర్థము ఇదా కాదా? దీని అర్థము ఇదా కాదా? అని మీరే మీ ఫ్రెండ్స్‌తో డిబేట్ పెట్టుకోవాలి. యెస్ యూ ఆర్ రైట్. ఈ అర్థం ఇది. ఇది కాకపోతే మన డిక్షనరీలో ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది. ఇలాగా ఒక విషయం గురించి డిబేట్ పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత డిసెక్ట్. అంటే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఉంటుంది బాక్స్. బొద్దింకలు, మరి ఎలకల్ని వాటిని కోస్తుంటారు. మీరు చూసారా ఎప్పుడైనా? డిసెక్ట్. డిసెక్షన్ బాక్స్ అంటారు. అలాగా విషయాన్ని కూలంకుషంగా విశ్లేషించి చర్చించుకోవాలి గ్రూప్‌లో మనము. అదే ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి. సో, छात्र समूहों में अध्यापक से चर्चा करना चर्चा कीजिए. छात्र समूहों में అంటే గ్రూప్స్‌లో మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్‌లో మేక్ ఏ సర్కిల్ 2-3 ఫ్రెండ్స్. మరి కరోనా ఉంది కాబట్టి మనం బయటికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి మీకు మీరే డిక్షనరీ దగ్గర పెట్టుకొని ఈ లెసన్‌ని జాగ్రత్తగా 2, 3 సార్లు చదివి అర్థం కాని పదాలను వాట్సాప్‌లో పెడితే వాళ్ళకి మీకు అర్థాన్ని వెంటనే పంపిస్తాను. ఛాత్ర సమూహం మే అంటే గ్రూప్‌లో మరి స్టూడెంట్స్ గ్రూప్‌లో మీ టీచర్‌తో డిస్కస్ చేయాలి. సో, ఈ పాఠం మనం 10 పీరియడ్స్‌లో నేర్చుకుంటాము. సో, ఈరోజు ఈ పాఠంలో మనం ఈ 3 అంశాలు నేర్చుకున్నాం. ఒకటేంటి? ఒకటి ఉన్ముఖీకరణ ప్రసంగం. 2 ఉద్దేశ్యం. 2 ఉద్దేశ్యం. 3 విధా విశేష్. 4 లేఖక పరిచయం. మరొక్కసారి వీటిల్లో గ్రామర్ అంశాలు నెక్స్ట్ నేర్చుకుందాము. ఒకసారి మీరు ఈ లెసన్ మీరు చదవండి. आप पढ़िए, जोर से आप पढ़ेंगे तो మిస్టేక్స్ కమ్ ఆనేకి సంభావన హై. పాఠాన్ని స్పీడ్‌గా చదవడం నేర్చుకోండి. ఎలాగా స్పీడ్‌గా చదవడం? पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे. ఇలా చదవడం నేర్చుకుంటే మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్‌లో మరి మళ్ళీ దీని అర్థాలు చెప్పుకుందాము. ఇందులో ఏమైనా గ్రామర్ అంశాలు వస్తే ఆ గ్రామర్ అంశాలు కూడా చెప్పుకుందాము. పాఠం చెప్పుకుంటూనే మనం వ్యాకరణ అంశాలు నేర్చుకుంటాము. అందుకనే ఒక్కొక్క పాఠానికి మనకి 10 గంటలు లేదా 8-10 గంటల సమయం అవసరమవుతుంది. మీరు చదివితే చాలా ఈజీగా నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది. మరి రేపు మనం నేర్చుకోబోయే అంశం ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాఠంలో ఈ పాఠములో ఇప్పటివరకు జరిగిన వాటిల్లో
అంటే మనం ఉన్ముఖీకరణ ప్రసంగ చదివాము, ఉద్దేశ చదివాము, కహాని, విశేష చదివాము, లేఖక పరిచయం చదివాము. ఇందులో సంజ్ఞా శబ్దాల గురించి, క్రియా శబ్దాల గురించి, మరి ఏ శబ్దము, ఏ వాక్యం ఏ కాలంలో ఉంది, మరి దేనికి ఏ శబ్దం వ్యతిరేకము, దేనికి ఏ శబ్దం పుల్లింగము, ఏ శబ్దం స్త్రీలింగము, ప్రత్యయాలేమిటి, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ పీరియడ్‌లో మరి మొట్టమొదటి క్లాస్ కాబట్టి నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ గ్రామర్ in the following 4 items: Unmukikaran, Uddesh, Vidya Vishesh. ఓకే. డు నాట్ రీడ్ నెక్స్ట్ లెసన్ విషయ ప్రవేశకి అప్పుడే వద్దు. ఈ పేజీ మాత్రమే చదవండి మీరు. ఈ పేజీని ఒక్కసారి రీడ్ ఔట్ చేయండి. ఇందులో అంశాల మీద మళ్ళీ మనం చర్చిద్దాం. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ మనము దీంట్లో నుంచే గ్రామర్ అంశాలని చదువుతాం. ఓకే. సరేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిల్డ్రన్. యూ హ్యావ్ given me wonderful opportunity. Today we discussed Idgah story. Tomorrow we discuss grammar points what we read in present in first page. Okay. Thank you.